ये हवेली आ गई पंडित जोधाराम की और इस हवेली के अंदर पुराना सामान भी मौजूद है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਦੇ ਆ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਖਾਲਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ 1947 ਵੇਲੇ ਦਾ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फर्स्ट फ्लोर पर और कोशिश करेंगे कि इसके ताले खोल के इसके पुराने कमरे देखेंगे, इसके साथ साथ इसके जो छत पे जाके आपको इस गांव का भी नज़ारा कराएंगे, क्योंकि इस गांव का नाम भी पंडित वाला है। जी हाँ, आज भी इसका नाम पंडित वाला है। और ये जनाब आपको मुकम्मल एक डॉक्यूमेंट्री इस घर की दिखाते हैं। ये पंडित आखिर कौन था, इतना अमीर शख्स जिसने इस गाँव को ख़रीदा हुआ था। चले वीडियो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग। अभी मैं मौजूद हूँ गांव पंडित वाला और ये उस पंडित का घर है जिसका नाम था जोधाराम। जोधाराम पंडित का घर बहुत अमीर तरीन रईस था इस गांव का। ये गांव सांगला हिल तहसील है इसकी, जिला इसका ननकाना साहब है। और ये इस गांव का आलीशान घर है और आलीशान दरवाजा बना हुआ है। चले आपको कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके इसको दिखाते हैं। और ये वही गांव है जिसमें 1947 से पहले वाटर सप्लाई की स्कीम भी बनाई गई थी। कुएं के साथ पानी पूरे गांव में सप्लाई किया जाता था, उसकी अलग वीडियो है। ये आपको दिखाते हैं कि ये जनाब थोड़ा सा आप मेरे साथ आए तो ये आपको दिखाते हैं जोधाराम खत्री का। हाँ, ये जनाब आप देखेंगे कि ये जो चबारे का मेन गेट है, ठीक है ना, ये और ये ऊपर इसके आज भी असली हालत में इसके जरोके बने हुए हैं जहाँ फैमिली रहती है। अगर अंदर आएंगे तो ये देखेगा यहाँ उसके बाद स्कूल भी बना था, जनाब मॉडल स्कूल पंडित वाला लिखा हुआ है। लेकिन ये इसके आप दरवाजे देखें, ये पूरी आलीशान हवेली अपनी असली हालत में मौजूद है जोधाराम खत्री की, ठीक है ना। ये इसके कमरे बने हुए हैं और हर कमरे में कोई ना कोई खानदान आबाद है। आलीशान इसकी जो छतें और बनावट है, पूरी गली के ऊपर ये चबारा बनाया गया था। और बिल्कुल जो गांव का वस्त है ना, ये वो है, यानी कि जो बिल्कुल गांव का दरमियान है, ठीक है। ये देखें, ये इसके साथ कुछ नई चीज़ें बन चुकी हैं, लेकिन ये ज़्यादातर आज भी पुराना ही सारा कुछ मौजूद है। ये इसके दरवाजे तो डाटा वेखो तुसी जनाब है जे पिया सारा कुछ। एक बजुर्ग ने मेरी गल हो रही थी, कहते सन कि यह जड़ा जोधाराम खत्री है, इन्हें पूरा पिंड 3.5 लाख का खरीदिया सी उदों। और फिर उन्हें इस पिंड नूं मॉडल सिटी बना दिता सी, वाटर सप्लाई ते पक्के राह बनाए सन। ਇਹ जंदरा नवा है, कुंडी ਉਹੀ पुरानी, ठीक है ना। यह देखो तुसी बहुत आलीशान किस्म। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜਾ ਵਿਖਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਗਲੀ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹੈਗੀ ਏ पंडित जोधा लाल दी, जो कि 1947 तो पहला इस पूरे पिंड का मालिक सी। ते ओहदा जरोका जिहड़ा है गली दे उत्ते बनिया, ये वो तुहानूं दिखाया जा रहा कैमरे दे विच, तुसीं देख सकते हो। और बहुत आलीशान हवेली है, पूरा इहदा विजिट कराने तुहानूं। हुण इहदा थोड़ा आहिस्ता तो पिछे घर इहनूं जा रहे ते ये हवेली जिहड़ी है ना अज भी अपनी असली हालत च मौजूद है, जिस तरह कि तुसीं देख सकते हो। ये सिर्फ एक खानदान आबाद है। पहला 1947 वेले बहुत सारे खानदान आबाद सन, फिर लोग इतों आहिस्ता आहिस्ता चले गए, फिर हवेली बंद हो गई तो हुण ये हवेली दोबारा खोली तो एक खानदान इत्थे आबाद है। तो असी कोशिश कर रहे हैं कि तुहानूं थोड़ा जिहा विजिट करा दईए ताकि पता चले कि 1947 दी यादां वाला एक खूबसूरत घर अज 2025 कैसा है। तो आओ मेरे नाल तुहानूं वीडियो विखाईए। तो जिहड़े इत्थे फैमिली रह रही है उन्हां दा तरला मारिया बड़े नाइस भाई साहब ने, तो उन्होंने कहा जी तुहानूं बहाल देने आ, ठीक है ना। यह आ गया जनाब, देखो तुसी उत्ते जाण वास्ते जिहड़ी सीढ़ियां ने ना, यह ओहदा सीमर का बनया दा जनाब है। देखो तुसी, क्या बात है। जनाब हुण असीं चलने उत्ते, ठीक है ना। उत्ते जाके तुहानूं थोड़ा विखालने आ। आलीशान घर है, वाह जी वाह। आ जाइए, शाबाश मेरा बेटा। अच्छा, यह जनाब असीं आ गए हुण वो जिहड़ी गली 36 है ना थल्ले, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 36 ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਜਰੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੰਡਿਤ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਾਟਾ, खूबसूरत तरीन हवेली
ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਨਾਬ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਹਵਾਦਾਰ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਫਰਸ਼ ਵਾਈਟ ਤੇ ਸੁਰਖ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਲਿੰਗ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਘਰ ਸੀ 1947 ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੀ ਨਾ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੈਲਰੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗਲੀ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਛੱਤ। ਇਹ ਮੰਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਜਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਜੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪੰਡਿਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਝਰੋਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਤ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹਵੇਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਸ ਗਾਉਂ ਪੰਡਤ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਕੀਆਤ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕਿ 1947 ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਮਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੰਬੂੜੀ ਲੜ ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੇਟੀ ਤੇ ਇਹ ਮੰਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੇਟੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਟੀ ਆ, ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਟੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਿਸ਼ਦਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਬਿਆ, ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲਿੰਬਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡਾ ਰਹੇ। ਹਵਾਦਾਰ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਆਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਨਾ, ਫੈਮਲੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਝਰੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਹਵਾਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਹਵੇਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟਾਇਲਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਛੱਤ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਖਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਹੈਗੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੰਡਿਤ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ठीक है ना। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਅਸਲੇ ਪੰਡਿਤ ਜੋਧਾ ਰਾਮ ਉਹਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਮਰੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ, ਕੋਠੀ ਹੈ, ਕਮਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਦੇ ਆ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਖਾ ਲਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈੱਡ ਹੈ। ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਗਰੇੜੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਮਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੰਡਿਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 1947 ਵੇਲੇ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। इस पंडित फैमिली ने इस पंडित वाला गांव में वाटर सप्लाई का सिस्टम भी 1947 की पार्टीशन से पहले लगाया था, जो कि किसी गांव में नहीं था, इस गांव में था। इसकी क्या वजह थी और इसका पानी का सिस्टम क्या था, ये अगली वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं ये नई वीडियो डालूंगा तो आप तक पहुंच जाएगी और आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी मैं आपके लिए खोज लगा के वीडियो निकालता हूँ। अल्लाह हाफिज़।